سنبل یمبر زلتے گلاب دان پوش شوباں با حساب سنبل یمبر زلتے گلاب دان پوش شوباں با حساب پوشن چھ کم سن انتظار کس کیُتھ چمن سپدان تیار صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس نشستس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم رٕژرٕچ تہٕ رحمٕچ وۄمید ہٮ۪تھ تہٕ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز یِہوٚے دُعا یُس کریٖم چھُ یُس رحیٖم چھُ تہٕ یُس سانٮ۪ن دِلن ہُنٛد راز زانن وول چھُ کہِ یِم تہِ ہم یِم تہِ غم یِم پریشٲنی اَسہِ تِم سٲری گٔژھِنۍ دوٗر تہٕ سٲنۍ زندگی گٔژھِنۍ سہل تہٕ آسان دٲن پوش ہٮ۪تھ گۄلاب ہٮ۪تھ سُنبل ہٮ۪تھ یمبر ضلع ہٮ۪تھ تہٕ تیٲری ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز ہر دۄہٕکۍ پٲٹھۍ أسۍ زٕ میزبان آز تہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز دستو بست بہٕ نیاز بٹ مےٚ دوش بدوش میون عزیز بوے تابش بٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام نیاز بھائی ٹھیک شکر الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین آداب صبح بخیر میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. بتائیے گا کیا حال ہیں آپ کے. ہم امید کرتے ہیں ہر دن کی طرح روز کی طرح کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. ناظرین پروگرام شروع ہونے سے قبل ہی نیاز بھائی اور میں اس بات کے بارے میں بات کر رہے تھے اس چیز کے بارے میں جس بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے موسم کے حوالے سے. اور بات کرتے کرتے اس بات کا بھی ذکر آ گیا کہ آج کل لوگ موسم کا حال نہیں پوچھتے موسم کی شکایت کرتے ہیں. موسم کی شکایت کرتے ہیں موسم کی شکایت ہی کرتے ہیں کیونکہ انسان ذرا بھول جاتا ہے کہ کس موسم میں کیا اصل چیز کی ضرورت ہے. اگر وچھو کہ اگستس منٛز چھُ یہِ ضروٗری اگر نہٕ یہِ تاپھ کَرِ کِہیٖنۍ نہ پَپہِ دانہِ نہ پَپن ژوٗنٛٹھۍ یُس فصل چھُ سُہ گژھِ نہٕ تِتھ کٔنۍ. بیٚیہِ چھُ اَسہِ روٗدمُت اکھ عام طور پر آز ییٚلہِ وَندٕ چھُ یِوان تَمہِ وِزِ چھِ وَنان أسۍ رٮ۪تہٕ کول چھُ تو یُتھُے رٮ۪تہٕ کول چھُ تَمہِ وِزِ چھِ وَنان وَندٕ ڈسٹرک. بہرحال واقعی میں درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو گیا اور اس گرمی کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ دن میں ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی وہیکل میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں ہوتا کیازِ کہ واریاہ زیادٕ پیسنجر گاڑِ تہِ پیسنجر ٹریول تہِ کران واریاہ زیادٕ. لیکن اس ٹریفک جام کے ذمہ دار بھی ہم ہی کیازِ کہ اگر أسۍ اکھ أکِس لینہِ منٛز ڈرایو کرو أسۍ چھِ ہم جلدی ہونے کے چکر میں اکھ نہ بالکل اکھ الگ لین بناوان جلدی واتنہٕ خٲطرٕ مگر تمہِ اکہِ ایکسٹرا لین بناونہٕ سۭتۍ چھُ ٹریفک جام گژھان تہٕ سارنٕے چھُ افیکٹ گژھان. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے کار پولنگ بڑا ہی اچھا فینومینن جو میٹروپولیٹن سٹیز میں اور یہاں پر ابھی اس کو زیادہ رجحان نہیں ملا ہے. کار پولنگ اکھ سُہ فینومینا اس میں کیا کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر نیاز بھائی اور میں ہماری جو ورک پلیس ہے زن سون جاب سُہ چھُ أکسٕے جایہِ ہمارا آفس ایک جگہ ہے تو اگر میں جا رہا ہوں اور نیاز بھائی کا جو گھر ہے وہ اس راستے میں پڑتا ہے تو میں نیاز بھائی کو بھی پک کر سکتا ہوں یہ ام بجائے کہ یم نن پنن گاڑی تو بہ نم پنن وہیکل جس سے افیکٹو ہوتا ہے ٹریفک. ہاں اور بالکل صحیح اور ایک تو پیسہ بھی بچ سکتا ہے اور فیول کنزپشن بھی ہو سکتی ہے اور کار پولنگ کی وجہ سے جو فیول خرچ سہ ہیکو ڈسٹریبیوٹ تہِ کٔرِتھ رائٹ. بالکل یہ صحیح ہے. یہ کرو تُہۍ گرمٕچ کتھ اتھ منٛز چھُ زبردست رول آسان یِم ٹریفک اہلکار چھِ آسان یِم گرمس منٛز تتٮ۪تھ شدتس منٛز ہارنہٕ لگاتار ایپریسیشن ان کو سلام ہم پیش کرتے گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی اور سے. یہ اوس گرمُک حال یُس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ انشاء اللہ الرحمان پگہٕے پٮ۪ٹھ یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ گرمُک حال زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کیازِ کہِ اخبارس چھِ تُہنٛدِ برونٛہہ کَنہِ اخبار تتھ پٮ۪ٹھ چھُ خبر کہِ چندریان 3 gets ready to make the history with the soft landing on the moon surface on the Wednesday. آز چھُ ناظریٖن سُہ دۄہ یعنی 23 اگست آز چھُ متوقع کہِ 6:04 شامس کرِ سافٹ لینڈنگ چندریان 3 زوٗنہِ ہٕنٛدِس یتھ سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ تہٕ 5:20 پٮ۪ٹھٕے آسہِ یہِ لایو سٹریٖمنگ فیس بُکس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ DD نیشنلس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ تہٕ بیٚیہِ مختلف چینلہٕ تہِ ہاوان تہٕ مےٚ باسان یہِ چھُ وٕچھُن لایق اکھ منظر کہِ انسان کوتام ووت. مےٚ چھُ اَتٮ۪تھ علامہ اقبال سُنٛد سُہ مصر یاد پیوان کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم. ہاں بالکل صحیح. اور آپ کو پتہ ہے نیاز بھائی بڑے اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ لانچ گو اس دن بھی آپ کو اور میری ہی میزبانی کا شرف ہمیں ملا تھا اور آج یہ لینڈ کر رہا ہے چندریان تو آج بھی بالکل ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. اور جو یہ باہری خلا ہے یوزن آؤٹر اسپیس اس کے بارے میں بھی ہم سب کو انفارمیشن ملے تو متھس چھِ تِم گژھن ڈِبنک. بالکل سارنٕے کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ کہِ اَسہِ ننہِ وۄنۍ امہِ پتہٕ یُس زوٗن چھِ امِچ یۄس سویل چھِ میٚژ چھِ امِچ فارم اَتِچ سرفیس تانۍ چھےٚ ٹھیٖک. تمہِ علاوٕ تہِ یۄس ساینسی صلٲحیت چھِ یۄس خلٲیی تحقیٖق چھُ تتھ منٛز چھُ ہندوستانُک یہِ بوٚڑ بار اکھ قدم یُس امہِ برونٛہہ صرف 3 مُلکو چھُ تُلمُت یتھ منٛز USA رشیا چاینا تہٕ وۄنۍ ہندوستان اتھ فہرستس منٛز گوٚو شٲمِل. چلیے ہم سب انتظار کریں گے آج شام کے اس ٹیلی کاسٹ. زوٗنہِ ہُنٛد تھاوو وۄنۍ پتھ کُن آز ونو زٔمیٖن کُن. بالکل ناظرین
ناظرین ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری پہنچاتے ہیں. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج بھی مطلع بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. پھر سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس رائزنگ ٹیمپریچر میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا نہ بھولیں. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ہمارے ہاں کی شہراؤں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی اور مال بردار گاڑیوں کو قاضی گنڈ سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ پر بھی سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی. اور آپ اس بات سے بالکل اور بخوبی واقف ہے کہ پروگرام کا آغاز ہم ایک نغمے سے کرتے ہیں. تو آج اکہ کاشر باتک اہتمام کورمت تہ خاطر تو آواز بڑی مشہور گلوکار کشمیر کے اعجاز راہ اور محمید سعید کی خوش لہن آواز میں. ولو پروگرام آغاز کرو یہ بات ست تم پتہ کرنا تہذ ملاقات أزکِس مہمانس ست. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ JNK تو بریک دوران وون تابش صوبن تو مے پھر نو چائے تو مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے گرم گرم کات کران ناظرین گرم مگر کشر وار یوان نون چائے بغیر. اور بے شک نیاز بھائی آپ کو پتا ہے ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یمس گرم امس گھس زیادہ ٹھنڈی مشروبات کا استعمال ہم نہ کریں تو بہتر ہے کیا تم سے تھروٹ انفیکشن تھان گھت تو اسی لیے اگر زیادہ گرمی آس تم ونان پریفر گھس کرن ٹی کیا امہ سۭتۍ ہیٹ باڈی ہیٹ سہ ایویپریٹ گھان تریش تہ گژھِ چیٚنۍ سۄ گژھِ نیم گرمی یا نیم ٹھنڈٕ چیٚنۍ تریش او موٗجوٗب کیازِ فرج منٛز اچانک بچہ تریش کڑان آز کل سُہ چھُ آسان یخ ہِش گٔمٕژ تمہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ انفیکشنُک خطرٕ آز کل اگر وٕچھان بچن ہُنٛد تہِ رُجحان یِہوے کہِ تِم چھِ اچانک فرج کھُلاوان ہُہ چھُ آسان تِمن سٮ۪ٹھاہ گرم گوٚمُت ٲرق آمُت ٲرقہٕ ژھٹہٕ آسان تمہِ پتہٕ چھِ تِم تریش چٮ۪وان پتہٕ چھُ ہٹِس انفیکشن گژھنُک خطرٕ ڈاکٹر تہِ چھِ یِہے ایڈوایس کران مٲہرن رِکمنڈ کران کہ تُہۍ ہسا چیٚزیو تریش سۄ گژھِ چیٚنۍ نیم ٹھنڈے گژھِ تریش چیٚنۍ احتیاطی گژھِ کرُن خٲر تُہۍ ٲسِو بٲتھ بوزان اعجاز راہ تہٕ محمید سعید آواز منٛز سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت بٲتھ تہٕ ہیٚرِ ٲسۍ پینلہِ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ آواز یِوان کہِ أسۍ ہسا ییٚتہِ ہسا چھِ یِم ٹیکنِکل ٹیٖم چھُ سُہ ہسا چھُ وٕنکیٚس جوٗمان گوٗمان امہِ آوازِ سۭتۍ کہِ زن چھُ باغن منٛز پھیران بہت خوب مگر یُس یہِ دوٗردرشن چھُ روٗزمُت ناظریٖن یہِ چھُ ہمیشہِ روٗزمُت کہِ یہِ چھُ یُس نوٚو ٹیلنٹ چھُ آمُت یا یُس تہِ ٹیلنٹ اَسہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھُ تَتھ چھِ أمۍ ہمیشہِ گۄڈ بوٚرمُت تہٕ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ تۄہہِ تام واتناوو پنُن تہذیٖب کلچر تمدُن بالخصوٗص اگر وۄنۍ کتھ کرو أسۍ بٲتن ہِنٛز موسیٖقی ہِنٛز تہٕ بیٛاکھ اکھ شو یِنہٕ وول جلدی یتھ أسۍ سِنگِنگ سُپر سٹار ونو تمہِ حوالہٕ تۄہہِ تام یہِ اطلاع واتناوُن ضروٗری کہِ یِمو تہِ تِمو یِم شوق چھِ یِمن خۄش لہن یِم چھِ تہٕ تِمو چھُ فارم بوٚرمُت تِہُنٛد یُس آڈِشن گژھِ سُہ گژھِ 27 پٮ۪ٹھٕ 29 تام سرینگر سٹوڈیوس منٛز دوٗردرشن کِس یتھ سٹوڈیوس منٛز اگر نہٕ کٲنٛسہِ ای میل واپس آمُت چھُ کِہینۍ تتھ چھُ یِہے اطلاع یِوان دِنہٕ کہِ یتھ فارمس پٮ۪ٹھ تِم 2 نمبر چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِن تِم فون تِم کرن پنُن سلاٹ کرن تِم معلوٗم کہِ کٔژِ بجہِ آسہِ تِمن آڈِشن تمہِ علاوٕ جمہِ یُس آڈیشن گژھن وول چھُ جو جموں میں آڈیشن ہونے والا وہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر ہونے والا ہے اس حوالے سے بھی ای میلز آپ تک پہنچ گئے ہوں گے تو کلہم یہی ہماری طرف سے اطلاع ہے کہ آپ ای میلز کو چیک کیجیے گا اگر آپ نے فارم بھرایا اور آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ سنگنگ سپر اسٹار میں آپ حصہ لینا چاہتے ہو تو اپنی ای میلز کو چیک کیجیے گا اور 26 سے لے کر 29 تک یہ آڈیشن سری نگر کے دوردرشن کمپلیکس اس کے اسٹوڈیو میں ہونے والے ہیں. اور گڈ مارننگ JNK کی طرف سے تبھی جو ایسپرنٹس ہے سبھی ایسپرنٹ سنگنگ اسٹار کے لیے ان سب کے لیے بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک. ہمیں دن بدن اور تھوڑی چوائسیز ملیں گی اور مے بی سم آف دیم جو اس میں کچھ اچھا کر دکھائیں مے بی کیا پتا آپ بھی ہمارے گیسٹ کبھی نہ کبھی ہو انشاءاللہ. گیسٹ بھی ہوں گے اور پھر ان کو جو مارننگ میں ہم کیوں کرتے ہیں سانگس تو وہ کیوں سانگ بھی ہم ان کی کوئی پھر آواز میں کریں گے آنے والے وقت میں. خیر تو انتظار آسان ناظرین کہ سانگ گژھِ ختم تو تمہِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مہمانس سۭتۍ تعارُف کرناوو آز یِم تشریف فرما سٲنِس یتھ سٹوڈیوس منٛز محمد افضل لون زونل ایجوکیشن آفیسر اونتی پورہ. السلام علیکم. تہنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم تو استقبال. آپ کا بہت بہت خیر مقدم استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. شکریہ سر. گڈ مارننگ JNK پروگرام کا سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی. ظاہر نصیب. تو یہ تو پروگرام میں اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہوں کیونکہ میں سویرے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہوں. جی میری ڈیوٹی جو ہے گھر سے تھوڑا دور ہے تو لیکن جب بھی چھٹی ہوتی ہے خاص کر سنڈے کے دن تو یہ میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اچھا لگاؤ ہے تو میں آج بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی. شکریہ افضل صاحب. افضل صاحب یہ بہت ہی افضل ہے کہ ہم آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما اور ہیں آزاد صاحب ہے تو میں معافی چاہوں گا محمد آزاد لون صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تو ہم بات کریں گے پہلے آپ کے بچپن کی لسن بسن کیا اس تہند زندگی کت کن گزارو تعلیم و تربیت کیا معاملہ اس کمہ علاقہ پہ تہند تعلق ات مز تاکہ سن ناظرین زانن یمن اشتیاق کہ آج یم مہمان گۄڈٕ زانو أسۍ تمن متعلق کہ کمن سۭتۍ چھِ کتھ بات کریں تو کمن سۭتۍ چھِ مشور کریں کہن آج بوزن. سب سے پہلے میں سر آپ کو اتنا بولوں گا کہ میں ایک حسین وادی سے تعلق رکھتا ہوں جی جس وادی کو گریز کے نام سے پکارا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت وادی. تو اس وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں کا نام کھنڈیال گریز ہے تو وہاں پر میرا جنم ہو گیا. تو اس گاؤں میں میری ابتدائی تعلیم ایک پرائمری اسکول میں شروع ہو گئی. تو کھنڈیال
تو اس کے بعد وہاں سے کم از کم 2 کلومیٹر دوری پر دوسرا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہمارا ایک مڈل اسکول تھا، اس گاؤں کا نام ون پورہ گریز کہتے ہیں. تو میری میڈل تعلیم جو ہے پرائمری کے بعد اس میڈل ون پورہ گریز کے میڈل اسکول میں وہاں پر وہ شروع ہو گئی. ہاں سر. اس کے بعد جب میں نے 3 سال وہاں پڑھا میڈل اسکول میں، اس کے بعد میں نے دوسرے جہاں پر ہمارا مین ٹاؤن ہے داور گریز جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پر ان دنوں ہائی اسکول تھا. اچھا. ہائر سیکنڈری، اور آج کل وہ ہائی اسکول ایک مانا جانا ہائر سیکنڈری کے نام سے پکارتے ہیں. بالکل سر، وہ اپ گریڈ ہو گئی، آج کل وہ ہائر سیکنڈری ہے. تو 8th کلاس پاس کر کے ایگزام بھی ہم نے اسے ہائی اسکول میں دیا جہاں پر آج ہائر سیکنڈری ہے. تو پھر میں نے 9th کا میرا داخلہ ہو گیا اسی داور ہائر سیکنڈری اسکول داور گریز میں. گو پن بچپن گزارو تو سوری گریز میں. ہاں سر. مگر یہ آزاد صاحب، آپ نے اپنے بچپن کی جو تعلیم تھی اس کے حوالے سے بات کی، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ گریز کی خوبصورت وادی میں آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ سر گریز کی یہ خوبصورت جو ہماری وادی ہے بے حد خوبصورت ہے. وہاں پر آج کل وہاں پر یہاں سے کشمیر سے یا باہر سے دہلی سے بمبئی سے بہت سارے ٹورسٹ دیکھنے جاتے ہیں. تو ان دنوں میرا بچپن جو ہے بڑا اچھا گزرا. اس وادی میں ہم فری وہاں سے گھوم رہے تھے، اچھے حساب سے جو قدرتی نظارے ہیں ان کا لطف اٹھاتے تھے وہاں پر. تو اچھے حساب سے میرا بچپن وہاں پر اس وادی میں گزر گیا. نہیں، وہ عہد طفل جو ہے نا آپ کا بچپن کا، چونکہ وادی آزاد تھی اور آپ بھی آزاد تھے. بالکل سر. تو پھر اس وقت کھیلنے کا مزہ ہی الگ ہے. گرمیوں میں نہانے چلے جاؤ، سردیوں میں برف میں کیا کچھ کیا کرتے تھے آپ؟ کیا رہتا تھا آپ؟ ہم سر جب اسکول سے ہمیں چھٹی ملتی تھی، ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک نالا گزرتا ہے، تو ہم جو اپنے کلاس فیلوز تھے آ کر بیگ چھوڑ کے فوراً جاتے تھے اس نالے میں، پہلے نہاتے تھے. نہانے کے بعد وہاں سے ہمارے صاف شفاف آپ بالکل ٹھنڈا پانی، بالکل ٹھنڈا پانی، اس کو وہاں پر کوئی بالکل آلودگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ٹیسٹڈ ہے یونیسیف کی طرف سے. تو آج بھی ہم وہ پانی وہاں پر گریز میں پیتے ہیں بالکل بوائل کرنے کے بغیر. تو آج بھی بالکل صاف ہے، بوائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جو ایجڈ آدمی ہوگا وہ اس پانی میں آج بھی جولائی میں بھی وہاں پر نہا نہیں سکتا ہے، اتنا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر آز اگستس مز تور گھو گرم صحیح اس سران ہیکو نا تر کیٚنٛہہ؟ سر آپ تو کر سکتے ہیں ابھی ماشاء اللہ آپ تو جوان ہیں، لیکن جو ایجڈ آدمی ہوگا، بوڑھا آدمی ہوگا تو اس میں وہ نہا بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ اتنا وہ صاف شفاف اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں پر. گریز کے حوالے سے میں چونکہ ذرا انٹرسٹڈ ہوں. آج اکثر لوگ یہ پہ ویڈیوز کھالان گریز گھنک پتہ یوٹیوبن چینلن پہ وغیرہ ہاوان. گریزس متعلق ؤنۍ تو مےٚ تتیُک لسُن بسُن کھیوٚن چیوٚنُک کیا؟ چائے چھا تُہۍ نُن چایی چٮ۪وان تتہِ؟ زبان کۄس بولان؟ زبان چھِ شینا زبان غالباً وہاں بولتے ہیں. تو تمہِ حوالہٕ لسنُک بسنُک کٔشیٖرِ سۭتۍ تتھ آپ نے اب کشمیر میں بھی ڈیوٹی دی ہے بڑے عرصے سے، تو ریزمبلنس کیا ہے اور جو اس میں تھوڑی فرق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے گریز کی سر جو زبان ہے وہاں پر وہ شینا زبان ہے. البتہ گریز میں 3 گاؤں ہے. ایک گاؤں کو شاہپورہ کے نام سے پکارتے ہیں، دوسرا داور گریز، تیسرا ایک گاؤں ہے جس کو ہم بکتور سائڈ کہتے ہیں. یہ 3 گاؤں میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے. 3 ہی گاؤں میں. باقی ہول گریز میں جو بھی وہاں پر یہ آبادی ہے اس میں شینا لینگویج وہاں پر بولی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کلچر ہے بڑا اچھا سمپل کا کلچر ہے وہاں پر. سادگی ہے، پہلے زمانے میں تھی، آج کل اتنی مانو یہ کمپیٹ کرتا ہے کشمیر کے ساتھ، یا باقی باہر کشمیر سے باہر بھی یہ کمپیٹ کرتا ہے ہمارا گریز اس وقت. تو لیکن کہنے کا مطلب ہے وہاں پر لوگ بڑے اچھے آنےسٹڈ، بہت زبردست اچھے حساب سے. بہت خوب، بہت اچھا. آزاد صاحب، یہ تو آپ نے اپنے تعلیم کے بارے، ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتایا جو آپ نے گریز میں حاصل کی، گریز میں کیسا بچپن آپ کا گزرا اس کے بارے میں. اس کے بعد آپ کا رخ ہو گیا کشمیر کی طرف، یا اور آپ ایجوکیشن جو محکمہ ہے اس میں داخل ہوگی. اس سفر کے بارے میں بتائیے. گریز میں سر جب میں نے 12th کلاس گریز میں ہائر سیکنڈری اسکول داور میں پاس کیا، وہاں اس کے بعد میں یہاں پر کالج آیا. یہاں پر میں نے ایس پی کالج سری نگر میں ایس پی کالج سری نگر میں میں نے ایڈمیشن کیا. تو یہاں پر میں ہاسٹل میں رہا، تو میری گریجویشن جو ہے ایس پی کالج سری نگر سے ہو گئی. وہاں پر
अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे, वो आज भी हमें याद आते हैं। वो मुझे आज भी वो याद है। हमारा उन दिनों एक प्रिंसिपल साहब था, मोहम्मद असलम बस था वहाँ, बस साहब था वहाँ पर। तो हमने जो ग्रेजुएशन वहाँ से किया, उसके ग्रेजुएशन होने के बाद सर मेरी जल्दी से अपॉइंटमेंट हो गई एज टीचर। तो उसके बाद में थोड़ा सा दिक्कत भी आ गई। टीचर जब लगा तो आगे कंटिन्यू ये अपनी स्टडी पहले थोड़ी सी ब्रेक आ गई, क्योंकि स्टार्ट में हमें लीव भी नहीं मिलती थी। तो उसमें उसके बाद मैंने थ्रू डिपार्टमेंट वहाँ पर बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन एमए एजुकेशन किया। तो उसके बाद मैंने बाद में एमए सोशियोलॉजी। जब आपका ये श्रीनगर आने का सफ़र था, तो क्या आपने पहले से ही डिसाइड किया था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, या कुछ और भी ख्वाब थे, इंजीनियरिंग जा सकते थे, डॉक्टर? एक्चुअली सर ख्वाब मेरा बड़ा था जी, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे जी, वो पुराने ज़माने के 8th पास थे। और वो भी गुरेज, तो वो भी गुरेज थे, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला। ठीक, लेकिन वो बड़े होनहार, डेडिकेटेड, काबिल थे। वो जब भी कहीं बैठते थे वो खाली एजुकेशन के बारे में मुझे भी तरबियत दिया। 8th क्लास तक मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा है, उसने मुझे ही वहाँ पर घर में पढ़ाया। हम 3 भाई बहन हैं। आपके वालिद साहब ने आपको पढ़ाया? वो वालिद साहब ने 8th क्लास तक पढ़ाया। वो मनो खुद ही मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा था, और जब भी मैं उसके पास बैठता था वो मुझे एजुकेशन से यानी एजुकेशन के बारे में बोलता था, कोई के बारे में। हाँ बिल्कुल। या वो कहीं बैठता था या उसके पास कोई टीचर आता था या कहीं मजलिस में बैठते थे, वो उनको क्वेश्चंस करता था इसी एजुकेशन के बारे में। तो जब मैं इस अपने बाप के फादर के साथ रहने लगा, तो उस वजह से मेरा ये जहन जो है बढ़ गया। तो उससे मेरे बड़े ख्याल भी थे कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, लेकिन ये तो किस्मत में होता है। शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं इस वक्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूं। ये सब मुझे अपने फादर की देन है, तो इसमें भी मुझे शुक्र है। तो मैं अच्छे इसमें आ गया हूँ, तो अगर अच्छे डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, तो मुझे अपनी जगह पर कंट्रीब्यूट है क्यों डिपार्टमेंट ये जबरदस्त कंट्रीब्यूट है क्यों चूंकि तलीमस मज वुचमुत कि गुरेज इलाक यथ मज सठा सख्ती यथ मज पर्न मुश्किल यथ मज दूर दूर स्कूल पत वारियास कालस वत बंद ते रोजान। अगर वन एजुकेशन सिस्टम अजुक तुम वन गुरेज गसान गर गसान अजुक हिसाब तन यान तुह पोर्मुत तो तन वुनुक ताम एजुकेशन सिस्टमस मज गुरेजस मज क्या तरक्की गमचन, या तुह एज ए टीचर तो अमि डिपार्टमेंट के मेंबर छू तुहद क्या रोजान कि तत कम चीज गसन तिम आसन ताकि सख्ती तुह वुचो पन्निस दौरस मज आपने भी देखी क्या चेंज तब्दीली आई या जरूरत क्या वन बेस। जब सर हमारा टाइम था उन दिनों, मिसाल हम ग्रेज में पढ़ते थे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था एज कम्पेयर टू टुडे जितना है। तो इसके हिसाब से अलावा जब हम वहाँ से 12th पास करते थे, वहाँ हमें कॉलेज नहीं मिलता था। अच्छा, डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमें बांडीपुरा आना पड़ता था, श्रीनगर आना पड़ता था, बारामूला आना पड़ता था। बांडीपुर पर तकरीबन 90 किलोमीटर। ये सर बांडीपुरा से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन दिनों जब हम हमारा ग्रेज का जो रास्ता है वो कम से कम 4-5 महीने कट लेता था। तो हमें ग्रेज से यहाँ आने के लिए पैदल चलना पड़ता था। अच्छा। या यहाँ से हम जब हमारे कॉलेज बंद होते थे हम पैदल जाते थे। जब हम ग्रेज से पैदल आते थे, रास्ते में एक जगह है उसको हम ये जिरकुस बोलते हैं, वहाँ पर एक चौकी होती थी, उस चौकी में हम रात गुजारते थे। कितने किलोमीटर पैदल चलते थे आप? कम से कम ये बराबर ये 80 किलोमीटर हम घर से निकलते थे, और बांडीपुरा तक हम बिल्कुल पैदल गुरेज से बांडीपुरा चल के आते थे। वहाँ पर कभी कभी हमें 2 दिन भी लगते थे, रात रास्ते में देते थे। तो जब मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन करता था, SP कॉलेज में पढ़ता था, हम मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज थे, हम वहाँ प्रोग्राम बनाते थे 2 दिन पहले अच्छे हिसाब से। हमें श्रीनगर जाना है तो हमें उसी हिसाब से प्रोग्राम करके रास्ते को खाने पीने के सामान भी उठाते थे। रास्ते में आकर रात हम एक चौकी बनाया था गवर्नमेंट ने, तो उसी में बैठते थे। वहाँ पर फिर सुबह सवेरे 6 बजे वहाँ से निकलते थे, तो राजदान टॉप क्रॉस करते थे। तो राजदान टॉप क्रॉस करने के बाद हमें नीचे बांडीपुरा में सबसे पहले एक गाँव आता है। इस सफ़र के जो बारे में आपने बताया आज़ाद साहब, क्योंकि मैं भी 2 बार गुरेज जा चुका हूँ, और वो जो रास्ता है एक तो काफ़ी पहाड़ी है और जंगली भी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखा था और उस वक्त, और पैदल जाके उस वक्त सब
ये रास्ता तो पैदल ही हम चलते थे, लोग आते जाते थे पैदल ही, उसमें हमें कोई ये डर का ये नहीं होना पड़ता। अलबत्ता उस वक्त एक चीज देखना होता था मौसम के बारे में, अगर बर्फ गिरती होती है राजस्थान टॉप पे आमतौर पर मौसम सही नहीं रहता, बर्फ भी ज्यादा पड़ती थी या कहीं स्लाइड व्लाइड आने का खतरा नहीं। जब भी मौसम ठीक होता था, रास्ता क्लियर होता था, तो हम वहां से चलते थे। ये जब अब कह रहे थे इस बारे में, आप बात कर रहे थे कि हम पैदल आ रहे थे वहाँ थे, आजकल फिर मैं जब कोई बाइक वाला या कोई पैदल वाला ट्रैकिंग वाला वहाँ फोटोग्राफ लेता है, मुझे वो छोटी बात अब लगने लगी, क्योंकि उससे पहले मैं बड़ा फैसिनेट होता था इस बात से कि वो बाइक वाले वहाँ जाते, इतने टफ टेरेन में गाड़ी चला के जाते, और पत ये तो वो कि आज ब्रो मतलब कत काल 10 वरी 15 वरी 20 वरी तिमन दोन पैदल न उसका कम्युनिकेशन हिसाब आसान, या सो तुम खेन चेन, आज वत जाए जाए खेन बनान या कुन जाए तिमन दोन तुम तुलान। इसके लिए तो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि इतनी सख्ती के बाद आपने अपनी जो तालीम का जो है हिसाब उसको कायम रखा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप जोनल एजुकेशन अफसर अवंतीपुरा बने। अब इंशाअल्लाह रहमान अब हम बात करेंगे इस हवाले से कि एज ए जोनल एजुकेशन ऑफिसर आपकी क्या कारकर्दगी है या आपका दायरा कार क्या है, लेकिन आपकी इजाज़त से पहले हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसके बाद हम इस सिलसिला कलाम जारी रखेंगे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज मोहम्मद आज़ाद लोन साहब से जो जोनल एजुकेशन अफसर अवंतीपुरा है। ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, लेकिन पहले हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, उसके उस पार अखबारात की सुर्खियां भी लेंगे और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग JNK में जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपोरा मोहम्मद आज़ाद लोन आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा बहसियत मेहमान। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। और मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसमें एक अहम खबर जिसके बारे में हमने प्रोग्राम के आगाज़ में अभी बात की, वो है चंद्रयान के हवाले से। चंद्रयान 3 गेट्स रेडी टू मेक हिस्ट्री विद सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस ऑन वेडनेसडे। इसके बारे में ये भी खबर आई थी कि जो चंद्रयान 2 है इसने कम्युनिकेट किया, इन्होंने मतलब सिग्नल्स उन्होंने। अच्छा, चंद्रयान 2 और 3 वो एक आर्टिकल छपा था वेलकम बड़ी के हवाले से कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को वेलकम बड़ी किया, और हम एक नया कदम, एक बहुत बड़ा कदम बिल्कुल है इस हवाले से। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन डिक्लेयर्स द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। इस हवाले से इसी अखबार में, माफ़ कीजिएगा, इसी अखबार में एक और खबर वी द पीपल के उन्वान से है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग इमर्ज एज अ बिग थ्रेट, देयर बाई गोडलिंग द ऑफिशियल्स ऑफ द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग सेंटर्स टू बी मोर विजिलेंट टू टाइटन द नोज अराउंड द नेक्स ऑफ द क्रिमिनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, और इसमें 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी रीच जोहान्सबर्ग टू अटेंड ब्रिक्स समिट, और इसी अखबार से एक और अहम सुर्खी जिसके बारे में आपने कल भी पूरी सोशल मीडिया पर था, वो था एसिड अटैक केस के हवाले से। 2014 एसिड अटैक केस, कोर्ट सेंटेंसेस ड्यू टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, रकम तराज है कि अगस्त में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा, पारा
34.6 تک پہنچ گیا. شدید گرمی کی وجہ سے اسکولی بچے اور عمر رسیدہ افراد متاثر. اکثر یوں بھی کچھ خبریں آئی تھی کہ گزارش کی جاتی ہے گورنمنٹ سے کہ اسکول تمن ہسا گھس کینٛہہ دۄہ چھٹی تہِ آسٕنۍ. خیر اس پہ سرکار ضرور سوچے گی. ایک اور خبر اس اخبار سے کہ جموں کشمیر میں ڈینگو سے پھیلی موت, 12 زیر علاج. جموں صوبہ میں متاثرین کی تعداد 150, کشمیر میں صرف 4 کیسز. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا ہر خاص و عام سے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید. مریضوں کی رپورٹس کو ظاہر کر کے رقم بٹورنے کا الزام, انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بیان جاری. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. اور اسی اخبار سے ایک اور خبر, سڑکوں پر موت کا ناچ جاری. بجبہارا میں عورت ایکسیڈنٹ کا شکار, حادثے میں ایک نوجوان بھی زخمی. جاں بحق خاتون کا نام خدیجہ. جی اس حوالے سے جو آپ اسکیمز کے حوالے سے خبر پڑھ رہے تھے, اتس بیاکھ خبر آمت یہ سوشل نیٹ ورکس سوشل سائٹن پہ, سو گئی یہ کہ کینٛہہ سیکورٹی ول ٹکٹ ہیوان مل 10 روپین ٹکٹ, پتہ ٹکٹ بلیک کنان. ہم نے سینما کی ٹکٹیں تو بلیک دیکھی تھی, ہاسپٹل ٹکٹ 10 روپین ہیوان تو پتہ سو 100 روپیس. پان تہ گژھِ امہ نش تھوڑا احتراضی کرن, امہ نش تھوڑا دور روزن. تو اگر یِژھ کانٛہہ شکایت تۄہہِ برونٛہہ کن یی, اتھ منٛز گژھِ نہٕ پیش رفتی کرٕنۍ کینٛہہ بلکہ پتھ روزُن تہٕ یُس انتظامیہ آسہِ تِمن تام یہِ خبر واتناوٕنۍ. پتہٕ ایڈمنسٹریشن ہاسپٹل ییٚلہِ سۄ پتہ لٔج تہِ تِم تتھ پٮ۪ٹھ آیہِ ایکشن تہِ نِنہٕ. خٲر مےٚ چھُ انگریز اخبار میٲنِس اتھس منٛز لیکھان, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایکسپیکٹس دا بمپر ایپل کراپ ان کشمیر دس ایئر. ایک اور خبر اسی صفحے سے کہ انرجی کنزرویشن اویئرنیس پروگرام ہیلڈ ایٹ MSME آفس سری نگر فار MSMEs. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, FCI گودام چاند پورہ میں ACB کی کارروائی. نجی گودام کے مالک سمیت 2 گرفتار, ایک پہلے ہی بینک فراڈ میں ملزم قرار. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں دباؤ عارضی, عالمی غیر یقینی صورتحال اور افراد میں اضافہ. وجوہات, تازہ اسٹاک کی آمد سے ٹماٹروں کی قیمتوں میں کمی کا امکان. ٹماٹروں کی قیمتیں بہت خبروں میں آئی ہے, ہاٹ ٹاپک. تو اب تقریباً کل میں نے 80 روپے 70 روپین اون مےٚ راتھ کلو, اس میں امہ برونٛہہ 160 تہِ اوس. خیر وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ ٹماٹر ژیٚٹِنۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ رُوانٛگنن ٹماٹر تہِ ترٲیِتھ حظ. لیفٹیننٹ گورنر نے سیاحت, صنعت اور زراعت کے فروغ پر زور دیا اور 100 بستروں پر مشتمل جو ایک بکروال ہاسٹل ہے اس کی بھی افتتاح کی گئی ہے. یہ خبریں تھیں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما مہمان ہے محمد افضل لون صاحب, جو کہ زونل ایجوکیشن افسر اونتی پورہ ہے. ونیُک تام کر اَسہِ کتھ تُہنٛدِ زندگی کے حوالہٕ, پتہٕ کر اَسہِ کتھ حظ گُریز کے حوالہٕ, یہِ سختی کِتھ کٔنۍ کٔرٕو تۄہہِ. تہٕ الحمدللہ وۄنۍ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪س زونل ایجوکیشن افسر اونتی پورہ. تُہُنٛد رول, زونل ایجوکیشن افسر سُنٛد رول کیٛاہ آسان, یا تۄہہِ کوٗت کال ووت اَتہِ تہٕ تۄہہِ کم اقدام تُلِو ییٚمہِ سۭتۍ یُس یہِ ایجوکیشن سسٹم چھُ یا یُس تُہنٛدِس زونس منٛز حساب چھُ سُہ گوٚو بہتر. سب سے پہلے سر مجھے 1 سال کچھ مہینے ہو گئے میں نے ایز زونل ایجوکیشن آفیسر اونتی پورہ کی صدارت سنبھالا. تو وہاں پر میں نے جو ہی جوائن کیا تو اس کے بعد میں نے اپنے پورے زون کا جائزہ لیا. میرے زون میں ٹوٹل 114 سکولز ہیں. اس میں 4 ہائر سیکنڈریز ہیں, 7 ہائی سکولز ہیں, باقی جو ہمارے 84 جو ہیں وہ پرائمری اینڈ مڈل سکولز ہیں. تو وہاں پر میں نے خود جا کر ہر ایک سکول میں, حتیٰ کہ جو ہمیں ہائر آلٹیٹیوڈس میں پہاڑیوں پر کوئی 1-2 سکول آتے ہیں وہاں پر بھی میں پہنچا. زیادہ میں پریفرنس ان سکولوں کو بھی زیادہ تر جا کر دیکھا کہ وہاں پر کون سی یہ پرابلمز ہیں. تو ماشاءاللہ آج کل ہمارا زون جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں نمبر 1 پر لیڈ کر رہا ہے. انشاءاللہ مجھے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ UT میں ہمارا زون جو ہے بڑے اچھے حساب سے نیو ہائٹس کو پہنچنے جا رہا ہے. تو لاسٹ ایئر ہمارے اسی زون سے ایک بچی اس میں پوئٹری میں تو اس نے پہلے زونل لیول پر آگے گئی, پھر ڈسٹرکٹ لیول میں, پھر ڈویژن لیول میں, لاسٹ میں اس کو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر جی کے ہاتھوں سے اس کو ایوارڈ ملا. اس کے اعزاز اس نے حاصل کیا SK ICC میں. تو اس وقت ہمارے زون میں جو بھی تعلیمی معیار ہے ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے طرح سے جاتا ہے. ایکیڈمک سائڈ یا باقی ایکٹیویٹیز جو ہم کو گورنمنٹ اسائن کرتا ہے وقت پر وہ بالکل اچھے حساب سے ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ہمارا جو وردی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر جناب تصدق حسین میر صاحب نے ایک آرڈر نکالا تھا
इस साल कि तमाम ये पूरी यूटी में हर एक स्कूल इनरोलमेंट ड्राइव करेंगे। अच्छा। तो उस इनरोलमेंट में हमारे जो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, स्कूल गसे नहीं, वो कभी कोई बिजनेस करता था, कोई घर में बैठा होता था, कोई कुछ कर रहा था, उनको लाकर हमें स्कूलों में एडमिशन करना था, दाखिला। और इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स थे, क्योंकि ज़्यादा आज तक तरजीह देते थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तरजीह देते थे बच्चों के पेरेंट्स कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को तालीम हासिल करें। लेकिन जब हमने ये एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट किया वहाँ पर, मैंने अपने जोन में एक ऐसी रैली निकाला, एक मेडल स्कूल से, उसी मेडल स्कूल से जहाँ से इस बच्ची ने पूरी यूटी में अवार्ड हासिल किया था, एजाज़ हासिल किया था। उसी से वहाँ पर मेरे साथ हमारा वर्दी सीओ साहब भी था। इसके अलावा हमारा वहाँ उन्तीपुरा में हमारा एडीसी साहब जफर अहमद शाल साहब, वो भी मेरे साथ साथ था, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी मेरे साथ साथ थे। हाँ बिल्कुल। तो हमारे टीचर्स भी थे, HOIs या कुछ बच्चे भी हमारे साथ थे। तो कम से कम हमने एक रैली निकाला, उसमें 100 की तादाद में गाड़ियाँ थी। तो हम उन्तीपुरा से त्राल तक, क्योंकि हमारे कुछ स्कूल त्राल जोन में पढ़ते हैं, वहाँ त्राल की पहाड़ियों से जाके हम वापस आ गए। जब ये रैली निकाला तो लोगों इसके बाद क्या नतीजा था? युस रैली करू तो तम पत आत मज अवेयरनेस करू, अमि पत अगर रिजल्ट्स वुचो, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुक दुनिया, वुचन कि कर रैली, कोर अवेयरनेस प्रोग्राम, अमि पत एडमिशन कूता इंक्रीज गो गवर्नमेंट। जब ये रैली सर हमने निकाला तो इससे लोगों के दिलों में ये बात पैदा होगी कि जब तक ना गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ होता है, ऐसी बड़ी रैली क्यों होगी। तो उस रैली के बाद और उसके अलावा भी हमारे जो HOIs है या हमारे टीचर्स थे, वो घर घर जाते थे। मैं भी खुद घर घर में जाता था। तो या हमारे प्राइवेट स्कूल से कम से कम हमारे स्कूल के हेड्स ने तो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत सारे बच्चे लाए, और आज भी वो आते रहते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर जो 1-2 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स भी थे, जिनको पूरी फॉर्मेलिटी भी गवर्नमेंट की जो लवाजमा थी वो पूरी नहीं कर सकता, उनको मैंने वहाँ पर बंद भी कराया। तो आजकल हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो मुझे माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट स्कूलों से आगे आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल कर हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में लाकर एडमिशन कर। अच्छा आज़ाद साहब, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि आपकी जो जोन के अंडर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं और उनमें कुछ हायर सेकेंडरीज भी हैं, तो अभी जो पिछले साल जो 10th के रिजल्ट थे वो कैसे थे, या जो आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है रिलेटेड टू द एजुकेशन, क्या आप इंश्योर करते कि वो सारी स्कीम्स फॉलो हो जाए? और साथ ही साथ हमें इस बारे में भी ज़रा थोड़ी जानकारी दीजिए कि जो बच्चे हैं किंडर गार्डन स्कूल जरूरत, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम आता है? ये सवाल इत अक्सर एडमिशन बच्चन 13 या 14 करान सरकारी स्कूलस मज अक्सर ये गसान कि 17 बच्चे, तूत काल मोल मोज प्रारान कहीं सह तमिस कुन प्रिपरेटरी स्कूल किंडर गार्डन स्कूल तत एडमिशन करान, तो तम पे यह रुझान बादान कि यह प्राइवेट स्कूल सी गसान। अत बरक्स गवर्नमेंट स्कूलन मज गसान 17 एडमिशन। आज क्या हाल, क्या किंडर स्कूल की कॉन्सेप्ट आवा, चूंकि यह अक्सर अखबार मज कि किंडर स्कूल हसा यी, तो तमें हवाले ऊंटपोरस मज अगर वो तत क्या कम गई। सबसे पहले सर मैं इतना बोलूंगा रिजल्ट के बारे में। जो इस साल का हमारा रिजल्ट है, खासकर हमारा 10th का रिजल्ट है या 12th का रिजल्ट है, मैक्सिमम हमारे स्कूल में 100% रिजल्ट है। बहुत खूब। हमारे 4 मतलब कि सही, और वो खाली पास ही नहीं हुए हैं, बहुत सारे हमारे मैक्सिमम लड़के डिस्टिंक्शन से पास हुए। ये तो आपके जोन के लिए मुबारकबाद है। बिल्कुल सर। मेरे हायर सेकेंडरी 2 है, जैसे कि 3-4 हायर सेकेंडरी है, जैसे कि हमारा हायर सेकेंडरी चरसू है, या हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा है, नूरपुरा उन्तीपुरा, दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल डाटसरा, या हायर सेकेंडरी स्कूल हारी परिगाम। तो इसमें जो भी बच्चे पास हो गए उन्होंने कम से कम डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो गए। और वही बच्चे इसी साल बहुत सारे बच्चे इसी हायर सेकेंडरी से जो निकले थे, तो वो नीट क्वालिफाई उन्होंने किया। यानी ऐसे बच्चे थे नीट में वो गए इसी साल। तो कम से कम उन्तीपुरा से भी इन हायर सेकेंडरी से भी कम 8-10 लड़के जिन्होंने नीट इस साल नीट में। यहाँ अच्छी खबर ये अच्छी बात असल कथ कि क्या करो प्राइवेट स्कूलन मज तेल यीत्या पोस दरा, हालांकि वन तहन चीजन हज कमी। नाज़रीन तो मालूम सो गई इंफ्रास्ट्रक्चर कमी, क्योंकि अख बच्चे मोल मोज युत यसान
کہ تمس گژھِ تتہِ تعلیٖمٕے یژھ اصل آسٕنۍ کینٛہہ تٔمِس چھُ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بالکل ہر کسی چیز کی ضرورت چونکہ تمن تتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ ایکسٹرا کیرکولر ایکٹیویٹیز چونکہ اَسہِ آو اکھ پالسی یتھ أسۍ NEP 2020 چھِ ونان تتھ منٛز چھِ ایکسٹرا کیرکولر ایکٹیویٹیز بیٚیہِ سٹوٗڈنٹ یُس سُہ پرناونُک طریقہٕ سُہ چھُ بالکل مختلف تابش تتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ مگر چونکہ ایجوکیشنٕکۍ تقاضہٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بدلان افضل صٲب تۄہہِ چھِ پاے تُہۍ چھِو أتھۍ شعبس سۭتۍ وابستگی تہٕ أسۍ تہِ چھِ کوٗشش کران ییٚمہِ پروگرامہٕ ذٔریعہٕ أسۍ کران چھِ أسۍ ہر دۄہ اکھ سیگمنٹ پیش یتھ أسۍ ونان چھِ گُڈ مارننگ ایجوکیشن سٲنۍ ایکسپٲرٹ یِم اَسہِ راے دِوان مشورٕ دِوان کہِ کمہِ حوالہٕ گژھِ بچہِ پرناوُن تُہنٛدِ اجازت نِمو چوٗنکہِ آز چھُ کتھٕے گژھان ایجوکیشن تہٕ یہِ سیگمنٹ تہِ چھُ بالکل امی حوالہٕ کہِ ڈاکٹر طارق مرغوب کران پیش گُڈ مارننگ ایجوکیشن تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ JNK. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की. CBE कहते हैं या CBL कहते हैं. तो कॉम्पिटेंसी होती क्या है बेसिकली? कॉम्पिटेंसी मींस जो आपने के पास नॉलेज है और जो स्किल्स हैं और जो एबिलिटी है उससे आप जिंदगी में हर तरीके के काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाए, वो आपकी कॉम्पिटेंसी है. अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे. व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? वो है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज अभी असेसमेंट के लिए पहले जो हम करते थे, हम असेसमेंट क्या करते हैं, इट वाज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. वो हम लेते थे, समेटिव टेस्ट ले लेते थे, एग्जाम देते थे, नंबर देख लेते थे. लेकिन अब है असेसमेंट फॉर एजुकेशन या फॉर लर्निंग. वो उसके लिए मैं हिंट आपको बताता हूं, एक थोड़ा सा बताता हूं. जैसे सपोज हमारे घर में कुछ सालन पका है, कोई सब्जी पकी है, कोई मेहमान आया है, तो अगर हमने उसको सामने वो प्रेजेंट कर दिया, अब तो जज वो करेगा, अब हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते. अब वो बताएगा ये अच्छा है या खराब है. ये हो गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग. लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग ये हो गया कि अगर हमने उससे पहले वो चखा खुद, या कोई जो हमारे पीर्स हैं उनको चखाया या अपने गाइड को चखाया, आप देख लीजिएगा, तब हम उसको देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या क्या कमियां रह गई हैं. तो इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग. हमें हर बार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेशन में आ जाता है, आप देख लीजिएगा. सो व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? Competency can be defined as an individual's capability of performing a task successfully in professional, educational and other life context by using क्या-क्या चीज, knowledge, skills and ability. ये तीनों चीजों पे. इसमें क्या चीज है? अब knowledge क्या चीज है? It is conceptual and theoretical understanding, जो आपने समझा है उसको. Visible characteristics में क्या-क्या चीजें हैं, और it can be developed through गुड कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग्स या एजुकेशन. दूसरा है स्किल्स. स्किल्स हम मेजर कर सकते हैं. आप में ये भी देखिए, लर्न थ्रू ट्रेनिंग्स और एक्सपीरियंस, और ये भी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स. और तीसरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो देखिए ये भी डेवलप हम कर सकते हैं. और तीसरी चीज है एबिलिटीज. एबिलिटीज में टैलेंट आल्सो. ये हर किसी का छुपा हुआ रहता है. ये टैलेंट है जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे. जो स्किल्स और नॉलेज आपके पास है, आप उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी आपकी है, ये हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये इसको टैलेंट भी कहते हैं. अब ये टैलेंट हर किसी में अलग अलग है, और ये किस तरीके से डेवलप किया जाता है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, अपने अपने तरह से कोई आज करेगा, कोई 2 दिन में, तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स. और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम का मतलब हो गया स्टूडेंट्स टू अचीव लर्निंग आउटकम्स एट देयर ओन पेस, अपनी पेस पे वो करेंगे. और फिर है मल्टीपल पेडागोजीज. हर किसी का अलग अलग तरीका है, लर्निंग का स्टाइल अलग अलग है. और फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट कंटेंट फॉर बोथ टीचर्स हैं. तो इट विल बी सब ये इंटरेक्टिव होना चाहिए. और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स थ्रू क्राइटेरियन रेफरेंसेस. और सबसे ज्यादा है, लास्ट में है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सके. जो आपने स्किल सीखे, ये प्रैक्टिकली आप लाइफ में कहां पे इंटीग्रेट करके इसको जिंदगी में यूज करते हैं. ये सारी चीजें कराई जा सकती हैं, और करानी बहुत मस्ट है. मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे के लिए बच्चों को, जो देखिए अमेरिका में, ये बाकी चीजों में, इवन वहां ठीक है, आप किस स्किल में जाना चाहते हैं, तो बच्चे की जो पैशन है उस पर आपको फोकस करना है. वी शुड नो आवर वीकनेसेस, बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ. ये बच्चों का कराया जा सकता है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हर स्कूल में अब मस्ट है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र है. तो टीचर्स ट्रेनिंग भी हो सकती है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK.
थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हम तक गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट पहुंचाने के लिए, और आपने भी जिक्र किया NEP के बारे में, और हम वही अपने मेहमान से बिल्कुल उसके बारे में बात करना चाहते थे। मोहम्मद आज़ाद लोन आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहसीत मेहमान, जोनल एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपोरा। आज़ाद साहब, डॉक्टर तारिक साहब ने भी NEP के बारे में बात की, और हम जाहिर सी बात है आपसे भी उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके हवाले से आपके जोन में क्या कुछ किया जाता है। मैं सर इतना बोलूँगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका आगाज़ हो गया, इसमें सबसे पहले हमारे होल ये मुल्क में नया पैटर्न का आगाज़ हुआ। एजुकेशन का नया पैटर्न जो है सिस्टम उसका स्टार्ट हो गया। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने एक पैटर्न रखा जिसको हम बोलते हैं 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम। 5+3+3+4 जो ये 5 पहले हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल स्टेज। इसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम आंगनवाड़ीज में या हम बोलते हैं दूसरा बाल वाटिका, तो उसमें हम इनको रखते हैं 5 की एज तक। अच्छा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो 3 आता है उसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। तो ये पहले तो ये जो फंडामेंटल स्टेज जो है इसमें इसको कुछ ये कम से कम उसको ये पता चलनी चाहिए बच्चे को, ये इसको कम से कम बेसिक लर्निंग क्या है, एडिशन क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बेसिक एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन के बारे में इसको पता चलनी चाहिए। फिर जो ये नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज 3, 4 और 5 पर मुश्तमिल है। उसके बाद मिडिल स्टेज आती है इसमें 6th, 7th, 8th क्लास तक। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आती है जिसमें हमारा 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस, जबकि पहले एज पर हमारे NCERT में उसमें था खाली 10th तक, फिर उसके बाद 11, 12 था, हायर सेकेंडरी थे। लेकिन इसमें है जो सेकेंडरी स्टेज में आती है उसमें अप टू 12th, उसमें 9, 10, 11, 12 है। तो उसमें एक दूसरी बात भी, एक खास बात दिया गया है कि जब भी आजकल जो NEP 2020 के तहत 12th के बाद या 10th के बाद बच्चा जो है वो मिक्सड में सब्जेक्ट्स ले सकता है। वो मिक्सड सब्जेक्ट मतलब हो गया सर, जैसे कि पहले तो हम साइंस वाला साइंस स्ट्रीम लेता था, नॉन मेडिकल वाला नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेता था, और आर्ट्स वाला आर्ट्स स्ट्रीम लेता था। आज तो ऐसी NEP के तहत ऐसा हो गया कि मेडिकल वाला जो है वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए या PG हासिल करने के लिए वो मेडिकल प्लस आर्ट्स भी ले सकता है सब्जेक्ट। मिसाल हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेडिकल पढ़ान मगर तम शौक जैसे कि बुक आर्ट का शौक है, उसे उर्दू पढ़ने, उसे हिंदी, बिल्कुल कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे कि कोई हमारा ज़ूलॉजी बॉटनी के साथ कोई पॉलिटिकल साइंस पकड़ना चाहता है स्ट्रीम में, वो भी पकड़ सकता है। या ज़ूलॉजी बॉटनी के या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोई उर्दू पकड़ना चाहता है या इसको एजुकेशन लेना चाहता है, वो भी उस तरह से, ताकि वो आगे जाकर उसको अच्छी मानो इसमें एक्सपोजर मिलता है या बाकी नॉलेज मिलती है, उसको वो अच्छी डिग्री टोटल नॉलेज मिला। NEP मज अक्सर बोजान कि स्किल डेवलपमेंटस पे स्कूलन मज कर, ताकि यह रुझान सह ग तहकीकस कुन ज्यादा, सह ग एक्सपेरिमेंट कुन ज्यादा, न कि अक्सर थोड़ा रट करान या रैमिंग करान स्कूलन मज, पत कह वक्त वातान युत इंटरनेशनल लेवलन पे नेशनल लेवलन पे गसान, तत पे सन स्टूडेंट तुथ करान परफॉर्म कहीं। क्या स्किल डेवलपमेंटस पे बिल्कुल इसमें जो NEP 2020 है इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी इसमें पैटर्न आया है। इसमें हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। अच्छा। ताकि बच्चा आगे जाकर उसको पूरी तरह से पता चले फिजिकली मुझे क्या करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी इसमें आ गया। उसमें अब बच्चे को अच्छा ये उसका एकेडमिक साइड जो है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, डेवलपमेंट उसमें अच्छी हो जाए। नहीं एक्टिविटी बेस्ड कत करो, एक्टिविटी बेस्ड खतर गसन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मिसाल पे अगर कह चीज कह लैब जरूरत, मैथ पर्नावान 2x2 ये पे मैथ लैब जरूरत या यह कह चीज जरूरत यम सम एक्टिविटी हेको कर, तमें हवाले तुहंदिस जोनस मज अगर तुहंदिस जोनच कत करो कस डेवलपमेंट गई इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि यह वह अकि दुह कि सरकार कोर यह ऐलान NEP हसा करो एप्लाई, तो दमे दह क्या वक्त, मगर पतमन 2-3 वरियन मज कस तरक्की गई अमे हवाले। इसमें हमारे जोन में सर अच्छी तरक्की हो गई। इसमें बहुत सारी हमें
कंप्यूटर लैब्स आ गए, के लैब्स आ गए, या उसके अलावा बच्चों को प्राइमरी स्टेज में भी किंडरगार्टन सामान आ गया। अच्छा, तो इसमें बड़ा ब्लॉक्स, और इसमें इससे पहले भी हमारे इस डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था। स्मगरा के तहत एसएससी के तहत बड़ा अच्छा मानो इसमें बिल्डिंगें में बनाई गई। तो इस वक्त हमारे माशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। तो अच्छे हिसाब से हमारा अच्छा आज़ाद साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपने बात की, आप बहैसियत जोनल एजुकेशन ऑफिसर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सिर्फ एजुकेशन की, जो बच्चों का एजुकेशन उस पर ध्यान न दें, बल्कि जो बाकी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन स्कूल्स में, उसके हवाले से भी आपको जानकारी हो। तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ है बिसाइड्स एजुकेशन, सैनिटेशन के हवाले से, या बच्चों के हवाले से, या प्ले ग्राउंड के हवाले से, या जो बड़ा ही अहम पार्ट है वो है मिड डे मील स्कीम, क्या आप इंश्योर करते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है? या इसमें एक और बात, पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कहीं प्राइवेट स्कूल तिम पानी मैच तवान, तिम पानी कॉम्पिटिशन तवान, तिम सिंपोजियम्स तवान, तिम चीज, क्या तुम चीज पन्न स्कूलन मज करान ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गए स्टूडेंट? बिल्कुल सर, इस वक्त माशाल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उस वक्त हमें 100% फैसिलिटीज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि सैनिटेशन, हमारे स्कूल में वॉशरूम्स है, बॉयज के लिए अलग वॉशरूम्स है, टॉयलेट फैसिलिटीज है, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, स्टाफ के लिए अलग है। इसके अलावा प्ले ग्राउंड्स हैं, वो अलग फैसिलिटी है। तो इसके अलावा बाकी जो हमारे पास टीचिंग एड्स होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, ये तमाम हमारे इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत उससे पहले एमडीएम स्कीम चलाता है। तो आजकल ये एमडीएम स्कीम जो है पुराने से बहुत बेहतर हो गई है। एमडीएम स्कीम क्या हुई, अगर इस वजाहत यानी इसको बच्चों को हम मिड डे मील्स मतलब हो गया 1 बजे बच्चों को खाना देते हैं, लंच जो होता है प्रोवाइड करते हैं। उसमें अच्छा वहाँ से गवर्नमेंट ने हमें मेनू रखा है कि किस तरह से होगा। मिसाल राइस एक बच्चे के लिए कितना होगा, प्राइमरी क्लास में, मिडिल क्लास में एक बच्चे को राइस कितना खर्च आते हैं, या बाकी स्पाइसेस कितने होते हैं, या इसके अलावा हमारा जो एज पर जो कैलेंडर हमें होता है, ये मेनू होता है, उस हिसाब से हमारे तमाम स्कूलों में अच्छे हिसाब से मिड डे मील कहीं स्कूल। माशाल्लाह आज मैं जब भी अपने जोन में जाता हूँ तब वहाँ पर मैं देखता हूँ बिल्कुल जैसे कि हम घरों में ऐसा खाना नहीं बनाते जो हमारे स्कूल में ऐसा। अच्छा, एक और बात यहाँ है कि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से एनईपी में या आपके जोन में क्या कुछ हो रहा है? तो टीचर ट्रेनिंग के बारे में सर, हमारे जो डाइट फैकल्टीज हैं, तो डाइट की तरह से हमारे टीचर को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, जिससे हमारे टीचरों की मानो इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, टीचिंग प्रैक्टिस में, बाकी चीज़ में। ऐसे बिल्कुल ये हर साल टाइम पर ये डाइट जो है हमारा डाइट डिपार्टमेंट जो है इसमें अच्छी तरह से बात ताबिश तो नाजरीन कर शेयर मे दोस्त उस टीचर सह ट्रेनिंग प्रोग्राम खतर दिल्ली गोमुत तमिस शेयर क्या फोटोग्राफ्स सह दिल्ली हिंदन टीचरन पता ट्रेनिंग। बहुत खूब, और ये कितनी अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही फरमाया नियाज भाई, जो ये टीचर ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जो कि जमाना आगे चल रहा है और टीचिंग में भी बहुत इनोवेशन चाहिए। हमारे तो इनोवेटिव टीचिंग के हवाले से क्या कुछ किया? क्वालिफाइड टीचर्स हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो उसमें वो खुद भी कहीं पर हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भी लेते हैं। जिस तरह से आपने सर कहा कि मेरा दोस्त था, वो बाहर गया था, वो भी थे हमारा साउथ साइड से था, वो वहाँ बाहर गया था। यानी पहले जमाने में हम बाहर से लाते थे यहाँ कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स के। लेकिन आजकल हमारे टीचर ऐसे ट्रेन हो गए हैं, तो यहाँ से बाहर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा ब्याक रोल मिस यूजली गवर्नमेंट स्कूलन में, सह गो पैरेंटन हूं रोल। प्राइवेट स्कूलन में वचान तक पैरेंट टीचर मीटिंग तो वालिद सोब या वालिदा यह बड़ कंसर्न पन्निस बच्चस मुतलिक कि अम कूता पोर, अमिस क्या डेवलपमेंट, अमिस कुछ सब्जेक्ट कमजोर, अमिस उर्दू तगान, अमिस मैथ तगान। गवर्नमेंट स्कूलन में क्युथ रुझान अमि हवाले, तो अमि हवाले क्या तुम पेरेंटन मैसेज? एक्चुअली सब बात ऐसी है, प्राइवेट स्कूल में पहले रोल ज्यादा होता था। वो इस बात से होता था, अगर आपने अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में दर्ज किया तो
آپ کا ساتھی جو ہے یہ بولتا تھا میرے دوست نے پرائیویٹ اسکول میں لیا ہے میں بھی لے لوں، لیکن وہ ایکچولی وہاں پر ایجوکیشن اسٹینڈرڈ دیکھتے نہیں تھے. لیکن اب لیٹسٹ ٹیکنیک جو آ گئی، ان کو پتہ چلا ریزلٹس آ گئے، یا بچوں نے پروفیشنل ڈگری حاصل کیا، جیسے کہ نیٹ میں گئے تو اس میں گورنمنٹ اسکولوں کے بچے زیادہ گئے. تب پیرنٹس کو پتہ چلی اور انہوں نے خود بھی یہ ریئلائز کیا نہیں اس وقت ہمارے گورنمنٹ اسکول ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول بڑے اچھے چلتے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں ہمیں پیسے بھی بھرنے ہیں، پیسے بھر کے وہ ہمارے بچے جو ہے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ اس وقت میگزیمم پیرنٹس جو ہے وہ خود ریئلائز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز اچھے چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ بالکل اچھے چلتے ہیں گورنمنٹ اسکولز. جس طرح سے میں اپنے زون کے بارے میں بولوں گا، ہمارا 8th کلاس کا ایگزام ہو گیا تھرو ڈائٹ. اس میں ہمارے پرائیویٹ اسکولز، میرے زون میں 21 پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو ان بچوں نے بھی ایگزام دیا، ہمارے زون کے بھی بچوں نے ایگزام دیا. اس کے بعد جب میں نے ان کے وہ رزلٹ کو دیکھا، اس کا انالائز کیا، اس میں دیکھا ہمیں گورنمنٹ اسکول کے بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل. اور اس کے علاوہ بھی جب میں نے ان کے مارکس دیکھا ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکولس، ہمارے زون کے جو گورنمنٹ اسکول کے بچے تھے انہوں نے اچھے مارکس حاصل کیے. اس سے پیرنٹس کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا نہیں گورنمنٹ اسکولوں میں کام اچھا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت سارے پیرنٹس نے اپنے بچے نکال کر ہمارے اس نقطے پر، یہ خوبصورت نقطے پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ اصل مارکس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تیس کرو تھی ات خاطر مبارکبادی، یہ کوشش کرو کہ یہ سون ادارہ ایجوکیشنل خصوصاً سرکاری ایجوکیشن سسٹم سہ گژھِ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ بہتر، تو تعلیم گژھِ نہٕ تیٖژ درٛوٚج کِہیٖنۍ تاکہ ہر کٲنٛسہِ شخصس ہر کٲنٛسہِ فردس تام واتہِ تعلیم. أزکِس پروگرامس منٛز دِیِو اَسہِ اجازت. اللہ حافظ.